आप जानते हैं कि देश में कोविड-19 कहां से आया है। आप ये भी जानते हैं हमारे देश में सैनिकों को किसने मारा। यकीनन उस देश को, इस देश से उनकी हर वो चीज को और वो ऐप को इस देश से उखाड़ कर फेंकना है। आप और हम मिलकर कदम उठाएंगे। అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీ ఆన్లైన్ డిజిటల్ క్లాసెస్ కోసం సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా ఏఎన్ఏ న్యూస్ ఛానల్, ఓల్డ్ ఆర్టీఓ ఆఫీస్, మహబూబ్ నగర్ జిల్లా. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9502612340. Online classes is just a call away. Good morning, students. My name is G. Ramakrishna, chemistry lecturer in SHRADDHA Junior College. In yesterday class, we have to learn about some how to find out the group number, how to find out the period number, how to find out the number of valence electrons, which block, and valency, difference between valency and valence electrons. What is how to find the valency to get the equation form. If some of the problems having barium chloride on react with H3SO4 to form A and B, what is the A and B అని అడగొచ్చు. ఈ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనకు ఓన్లీ వర్డ్ ఫార్మేషన్ మాత్రమే తెలుసు, కానీ ఈక్వేషన్ ఫామ్ మనకి ఎప్పుడైతే తెలియట్లేదో, సో ఎప్పుడు ఈక్వేషన్ ఫామ్ తెలియదంటే ఈ వ్యాలెన్సీస్ ఎప్పుడైతే ఐడియా లేదో అప్పుడే అనమాట. అర్థమవుతుందా? ఈ నెక్స్ట్ డే క్లాస్ ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ word formation to equation form by using valence versus valency. Valence versus valency. Valence is nothing but outermost electrons. So here what is meant by valency is nothing but combining capacity. Why it is a combining capacity is nothing but all elements are unstable by getting the stability to loss of electrons or gain of electrons or sharing of electrons. So that why combining is nothing but why it is atoms are combining to form because of this stability. How we can stabilize if the atom is a stability, how can we explain basing on their why elements are combined due to stability. So if the stability can be explained in two manners, that is called octet manner, another one is a duplet manner. So if octet is nothing but in valence shell the element having 8 electrons in valence shell, that is known as the octet. So that atom must be stable, that molecule must be stable, but it is called oct means 8 electrons. So duplet is nothing but 2 electrons. So in yesterday class I have to explain this one. How can you differentiate the valence and valency? The valence electrons is nothing but how many number of electrons in outermost shell is called valence electrons. Then the how many number of remaining electrons to get the octet. For example, if we take a nitrogen atom, if a nitrogen atom having 5 electrons in their outermost shell, so that's why how many number of electrons are remaining to get octet? So there are 3 electrons to get the octet. That 3 is represented as a valency. That is the 3. So for nitrogen, so it has the 5 valence electrons, that is called 5 valence electrons. Then how many number of electrons are required to get octet? So that is called 3 electrons are gained. So that's why 5 plus 3 is equal to 8. So that's why it is a stable. That how many number of electrons are required can be represented as a valency. So there's how many number of electrons in outermost shell, that is represented as valence electrons. So there is a lot of difference between both valence and valency. At the same time, some of the students asking how to find out the electronic configuration also. Don't worry friends,
After this completion, I can explain the how to find the electronic configuration, how to write the electronic configuration by using Euler diagram. It is a very easy and very important for us because of in chemical bonding. So we have to find the hybridization of the element, hybridization of the central atom. So by using electronic configuration, we can easily find the hybridization. So there is another one more shortcut is there. So to find a hybridization by using same valency method, if you know group number, if you know period number, if you know element that which is belongs to which block, so and valency also, you can easily find the simple trick of the hybridization. So because of the hybridization, this hybridization can helpful for the both entire inorganic chemistry and organic chemistry. ఇది మిమ్మల్ని అస్సలు వదిలిపెట్టదు. సో సింపుల్ ట్రిక్, జస్ట్ ఈ ట్రిక్ కనుక మనకి ఏమి తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు సపోజ్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో ఫాస్ఫరస్ తీసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫాస్ఫరస్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు దీని యొక్క కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాయండి అంటే మనకు తెలియదు. అందుకని ఏం చేస్తాం, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తాను. నేనేమనుకున్నాను, అందరికీ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చిందేమో అనుకుని నేనేం చేశానంటే దాన్ని స్కిప్ చేశాను, అంత లైట్ గా తీసుకున్నాను. బట్ కానీ స్టూడెంట్స్ కొంతమంది అడుగున్నారు, అది కూడా చెప్తాను. అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు దీంట్లో షార్ట్ కట్ కూడా చెప్తాను ఈ రోజు, రైట్? ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ అనుకుందాం, ఫాస్ఫరస్ కి వచ్చేసరికి అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 15. Atomic number is 15. So configuration is 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p. So 2, 2, 4, 10, 12. So the remaining is 3. That is equal to 3s2, 3p3. So therefore summation of the powers by using the NLX method. So x is represented as a group number. 2 plus 3 is equal to 5. So phosphorus is belongs to 5th group, or Roman letter is the 5th group. Next one, what is the period is the incoming electron, what is the outermost shell, that is called 3. So this is called third period. We have to take any element, we can easily complete information of the element like period, group number. Next one, group number is equal to valence electrons. I said that valence electrons. So there is a 2 plus 3, 5 electrons are there, both nitrogen and phosphorus having the same group in a periodic table. Already once you have doubt, please check it one. So both nitrogen and phosphorus belongs to the same group. Which group? That is called 5th group. But nitrogen is the second period, but it is the third period because of the outermost configuration of the nitrogen is 2s2, 2p3. So there is a 2s2, 2p3 belongs to second period of the nitrogen atom. For phosphorus, 3s2, 3p3, that is equal to third period. How many, which block is phosphorus is the last electron enters into 3p3. So that is called p block. P block. How many number of valence electrons are there? Group number is equal to valence electron. Then what about the valency? Not a valence electrons. Already we know that valence electrons. Then what is the valence? Is nothing but in phosphorus having 5 electrons in outermost shell. How many number of valence electrons are there? 5 electrons. Then how many number of electrons are required to get a stability? That is called how many number of electrons to get? I have already 5 electrons are there. So then the remaining is only 3. That's why it is called valency is 3. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ట్రిక్, షార్ట్ కట్ కావాలి. ఎందుకంటే ఇదంతా థియరీ తెలిసినా సరే ఆబ్జెక్టివ్ లో మనకు కావాల్సింది ఎంత ఫాస్ట్ గా మనం దాన్ని రెస్పాండ్ అయ్యామనేది ఇంపార్టెంట్. ఒక బిట్కి మనం ఎంత ఫాస్ట్ గా రెస్పాండ్ అయ్యామనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. ఆల్రెడీ ఇది నేను చెప్పిన కాన్సెప్టే. అఫ్ కోర్స్ సండే కాబట్టి ఎవరు వినకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే ఎలాగో వీడియోస్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి తర్వాత అయినా చూడండి. ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ గా చదువుతున్నామంటే బ్రేక్ లేకుండా కూడా కష్టమే. సండేస్ పెడుతూ ఉన్నా, ఎందుకు సండేస్ పెడుతున్నామంటే మనకు ఒక డే కలిసి వస్తుంది కదా అని, అంతే. అఫ్ కోర్స్ మీరు వినండి వినకపోండి తర్వాత విషయం, బట్ కానీ తర్వాత అయినా వింటారు కదా, అందుకే అప్లోడ్ చేస్తున్నాం. సో ఆ ఒక్క నమ్మకంతో క్లాస్ అనేది రన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అర్థమవుతుందా? అఫ్ కోర్స్ మీరు తీసుకోండి, బ్రేక్ తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం, ఎంజాయ్ చేయండి, గాడ్ బ్లెస్ యూ. బట్ కానీ ఈవినింగ్ టైం ఏదైనా ఉంటున్నప్పుడు మాత్రం వింటూ ఎంజాయ్ చేయండి, రైట్? థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే వ్యాలెన్సీకి డిఫరెన్స్ తెలిసిపోయింది. ఇప్పుడు ఈజీగా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ట్రిక్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా. ఫర్ హైడ్రోజన్, helium,
lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, కార్బన్ ఎందుకు చెప్తానో క్లియర్గా అర్థం. నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్, నియాన్. జాగ్రత్తగా వినండి ఫ్రెండ్. దీని యొక్క అటామిక్ నెంబర్ వచ్చేసరికి 1. వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ రాస్తాను, ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. వ్యాలెన్సీ కొంచెం జాగ్రత్తగా వినాలి. సో 1s1 కాబట్టి అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 1. కాన్ఫిగరేషన్ 1s1 కాబట్టి 1s1. outer most electrons is 1, so that is called 1. So how many number of electrons? Already stable అవ్వాలంటే మనకు ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఏంటిది? outer most 2 electrons or 8 electrons. 2 electrons is duplet, 8 electrons is octet, right? So already it has 1 electrons. So if it get the 1 electron, 1 more electron to get the easily duplet configuration, so that is called 1. That is called 1. So how many number of valence electrons are there? 1. So outermost electrons are valence electrons. Then how many number of required electrons is called valency. Valency. So here helium is atomic number 2. That is equal to 1s2. That is equal to 1s2. How number of valence electrons are there? 2. So already it is a 2 electrons in their outermost shell. Already it is a stabilized. That is called 0. Next one. Lithium is atomic number 3. So that is equal to 1s2, 2s1. How many number of valence electrons are there? So this is called outermost. Only 1 electron is there. So if loss of 1 electron, listen carefully friends, it has a atomic number is 3. So configuration is 1s2, 2s1. If it is stabilized by gain of 7 electrons or loss of 1 electrons. So by using this method, 1 electron can be easily lost. So that loss of 1 electron is represented as a valency. Valency. Similarly, beryllium is atomic number 4. So that is equal to 1s2, 2s2. Outermost electrons are 2. If loss of 2 electrons to get a reference, that is the reference. If loss of 2 electrons to convert into helium, already it has a 2 electrons, that is called valency 2 based on their duplet configuration. It is a 2. Next one, it has a 5 atomic number, outermost configuration 1s2, 2s2, 2p1. So there are 3 electrons. If loss of 3 electrons to get a helium configuration by the duplet configuration, it can be easily stabilized. How many number of valence electrons are there? That is equal to 3. So any loss అవుతుంది ఇది 3. కార్బన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి అటామిక్ నెంబర్ 6, 1s2, 2s2, 2p2. That is equal to how many number of valence electrons are there? 4. If carbon is by loss of 4 electrons or by gain of 4 electrons, whatever, so it is must be 4. The it gain of 4 electrons or loss of 4 electrons. If loss of 4 electrons to get a helium configuration, by the gain of electrons to get the octet, 4 plus 4, that is equal to 8. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. ఇప్పుడు షార్ట్ కట్ ఏంటి? అసలు నేను ఆల్రెడీ చెప్పిందే కదా. ఇప్పుడు షార్ట్ కట్ ఏంటంటే జాగ్రత్తగా వినండి ఫ్రెండ్స్. up to fourth group, up to fourth group number is equal to valence electrons is equal to valency. So hydrogen first group, lithium first group, so valence electron. So group number is equal to valence electrons. So outermost electrons are there, 2s1, 1 electron. So valency is equal to valency up to fourth group.
So carbon is the fourth group. So this is the third group. So this is the second group. So this is the first group. This is the zero group except case. So this is the zero group because of valence is zero. So but it is also first group. First group up to fourth group. Up to fourth group both valence and valency is must be same. అందుకోసమే majority of the students they are confused. Both valence and valency are same. Both valence and valency are same, but it is not 100% right because of up to fourth group. Up to fourth group both valency and valence electrons must be equal. After the fourth group, so it will be valency will be decreases. Valency will be decreases. గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్, 80% దీన్ని మిస్ చేసుకోవద్దు. మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి, అప్ టు ఫోర్త్ గ్రూప్. అప్ టు ఫోర్త్ గ్రూప్ నెంబర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఆల్రెడీ అది మనకు తెలిసిందే. అయితే అప్ టు ఫోర్త్ గ్రూప్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు వ్యాలెన్సీ. అందుకోసం మ్యాక్సిమం అందరూ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. వ్యాలెన్సీ రెండు ఒకటే కదా, క్లియర్ గా కనబడుతుంది. మిగతా వాటికి కూడా అదే అనుకుంటారు, తప్పు అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? అప్ టు ఫోర్త్ గ్రూప్ వరకే. సో ఆల్రెడీ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ రాస్తాం. ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ కాన్ఫిగరేషన్ నేర్చుకోవాలన్నా. ఈ కాన్ఫిగరేషన్ బట్టి మనకి అనేది వ్యాలెన్స్ గ్రూప్ నెంబర్ అన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. అర్థమవుతుందా లేదా? అంటే ఒక చిన్న ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ లోనే అంత పెద్ద విషయం ఉందన్నమాట. అర్థమవుతుందా? రైట్. సో read carefully and listen carefully. Up to fourth group the group number is equal to valence electrons. That valence electrons is equal to valency. Valence electrons is equal to valency. That is the representation, right? Ippudu after the carbon atoms then valency will be decreases. How it valency will be decreases? So now we have to check it, right? Nitrogen is atomic number is 7. The configuration is 1s2, 2s2, 2p, 2 to 4. That is the remaining is 3. That is called 2p3. ఇప్పుడు చెప్పండి, దీంట్లో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసరికి ఎన్ని ఉంటాయి? ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వ్యాలెన్సీ రద్దం ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 2s2, 2p3 అంటే 5 electrons. So that is called 5 electrons is nothing but fifth group. Then how many number of electrons are required for get octet? So already I have a 5 electrons. If gain of 3 electrons I get a octet. So or by the loss of 5 electrons or loss. If loss of 5 electrons to get a helium configuration, so it is very difficult by loss of 5 electrons, then it is easy to gain of 3 electrons. So that's why nitrogen is a gain of 3 electrons. So that is called valency is 3. So here the group number is equal to valency. The valence electrons and valencies must be same or not? Completely is a different. Up to fourth group only both valence and valencies must be same. After the fourth group of the carbon like is a nitrogen, oxygen, the valency will be decreases because of the gain of electrons. That is called up to gain of electrons. Up to fourth group is the loss of electrons. After the carbon is the gain of electrons. Already I said in before yesterday class, the gain of electrons is known as a negative sign like as anion or reduction. Next one, loss of electrons or oxidation. Am I right? Right. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ లోకి వెళ్దాం. ఆక్సిజన్ అటామిక్ నెంబర్ 8. కాన్ఫిగరేషన్ 1s2, 2s2, 2p4. ఇంకా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అయితే దీని మొత్తానికి బదులు హీలియం రాసేస్తారు. అది ఇంకా వెరీ గుడ్. అంటే కొంతమందికి చెప్పాను కదా, కొంతమంది అవుట్ స్టాండింగ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఇది తెలిసినప్పుడు ఏమైపోద్ది అంటే అంత కష్టపడి రాస్తారు, ఎందుకు సరే హీలియం పెట్టమని కూడా చెప్పొచ్చు. వెరీ గుడ్, అలాగైనా రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి? అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 6. సో దట్స్ వై కార్బన్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు 6th group. దెన్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ are required to get octet? Only 2. That is called, that 2 is represented as a valency. Similarly fluorine is 9. Outermost configuration is 2s2, 2p5. That is equal to 7 electrons are there, only 1. Next one that is called 2s2, atomic number is 10. 2s2, 2p6, that is equal to 8 electrons. Already neon having 8 electrons, so there is no requirement of the electrons, there is no loss, there is no gain, and there is no sharing. So that's why valency is 0. Valency is 0. ఇప్పుడు అర్థమైందా మనకి? వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ రెండు సేమ్ అంటే నెవర్ కాదు. అర్థమైందా మీకు ఇది? సో దిస్ ఈస్ ద ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్ ద valence electrons, valence and valency.
అర్థమైందా? దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈజీగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, రైట్? కానీ కొంతమంది ఒకళ్ళిద్దరు స్టూడెంట్స్ అడిగారు ఫ్రెండ్స్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలాగని, అది చెప్తాను, కొంచెం టైం పడుతుంది. ఎందుకు అంటున్నానంటే ఒకవేళ మీకు అలా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటే ఒక్కసారి 10th క్లాస్లో మాయిలర్ డయాగ్రామ్ ఉంది, మీరు ఒకసారి చూస్తూ ఉంటే నేను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు మీరు ఇంకా ఫాస్ట్గా అప్డేట్ అవ్వగలరు, మీరు ఇంకా బాగా నేర్చుకోగలరు. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఇంత కష్టపడి మనం వ్యాలెన్స్ నేర్చుకున్నాం, చాలా కష్టపడి నేర్చుకున్నాం, కాకపోయినా నిన్నటి నుంచి వ్యాలెన్సే నేర్చుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక వర్డ్ ఫార్మేషన్లో ఎలా రాద్దాం అది ఇప్పుడు నేను మీకు నేర్పించబోతున్నాను. ఎందుకంటే స్టాయికోమెట్రిక్ ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ యూజ్ఫుల్ ఫ్రెండ్స్. అర్థమవుతుందా? రైట్, నౌ వీ హ్యావ్ టు గో టు వర్డ్ ఈక్వేషన్ ఫార్మ్. ఆఫ్టర్ ద ఈక్వేషన్ వర్డ్ ఫార్మేషన్ టు ఈక్వేషన్ ఫార్మ్ ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మనం డైలీ ఒక టిప్ చెప్పుకుంటాం కదా, అది నిన్న మిస్ అయినట్టున్నాం, ఈరోజు రెండు కలిపి కవర్ చేద్దాం, రెండు చెప్పుకుందాం. ఇవన్నీ చెప్పినవన్నీ ఒకవేళ రికాల్ చేస్తూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ తోటి ఇలా ఎప్పుడైతే డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారో ఈ క్లాస్లో మీరు ఏవైతే న్యూ పాయింట్ ఒకటి నేర్చుకున్నారో ఆ న్యూ పాయింట్ మీ ఫ్రెండ్స్తో డిస్కస్ చేసుకుంటే అల్టిమేట్గా తెలిసిపోతుంది యూ హ్యావ్ ఎ బ్రాడ్ మైండెడ్ ఫెలోస్ అని. అర్థమవుతుందా? మీరు వాళ్ళలాగా కాదు, మీరు కంపల్సరీగా డిఫరెంట్గా ఉంటారు అని. రైట్, మీరు మీ ఫ్రెండ్స్తో డిస్కస్ చేసిన అసలు వాట్ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ ఇలాంటి కొన్ని ఫ్రెండ్స్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీ ఫ్రెండ్స్తో మీరు కనుక డిస్కస్ చేసుకుంటే అల్టిమేట్గా ఏమైపోతుందంటే మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఏం చేస్తుందంటే మనల్ని మన గోల్కి అల్టిమేట్గా రీచ్ అయ్యేలా చేస్తుంది. రైట్, నెక్స్ట్ we have to go to one example, word formation to equation form. ఈక్వేషన్ ఫామ్ టక్కన వచ్చేసరికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రాసేద్దాం. వ్యాలెన్సీ, నీకు తెలిసే వ్యాలెన్సీస్కి కొన్ని డైరెక్ట్గా తెలిసేయాలన్నా అవి ఏంటంటే హైడ్రోజన్ వ్యాలెన్సీ 1, ఆక్సిజన్ వ్యాలెన్సీ 2, ఫ్లోరిన్ వ్యాలెన్సీ 1, క్లోరిన్ వ్యాలెన్సీ 1, క్లోరిన్ వ్యాలెన్సీ 1, కార్బన్ వ్యాలెన్సీ 4, బోరాన్ వ్యాలెన్సీ 3. తెలియకపోతే చూసుకోండి, ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా నీకు, అప్ టు కార్బన్ అప్ టు 4th group the group number is equal to valency. Group number both valence electrons and valencies must be equal. After the carbon, so we have to how many valence electrons are found. So based on their valence electrons, then how many number of electrons are required to get stability. That required electrons can be treated as a valency. So that's why oxygen having 6 electrons, so there are only 2 electrons are required. The valency is 2. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూద్దాం, మీకు తెలిసినవే రాస్తాను, ఈజీ టు హార్డ్కి వెళ్దాం. సోడియం క్లోరైడ్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ రాయమన్నాడు. వర్డ్ ఫార్మేషన్ నేను రాసేసా. ఈక్వేషన్ ఫామ్ రాయనంటే మనకు తెలియదు, ఎప్పుడైనా చెప్పాం, మనకు రాకపోతే ముక్కలు చేసాడమే, డైరెక్ట్గా 2 ముక్కలు చేసాం. మనకు తెలుసు సోడియం క్లోరైడ్ ఎలా రాయాలో తెలియదు, కానీ సోడియం అంటే సింబల్ నాకు తెలుసు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ Na. క్లోరైడ్ సింబల్ నాకు తెలియదు కానీ బట్ ఐ హ్యావ్ నో Cl. Chlorine is also 1. Then what is the valency of the chlorine? Sodium is a valency, we don't know. Outermost configuration is 3s1, that is called group number. First group is equal to valence electrons, that is also represented to valency. So valency is 1, third period S block element. So similarly chlorine outermost configuration is 3s2 3p5, so that has only 7th group, but 7th group is not equal to valence is equal to valence electrons, but it is not equal to valency. Valency అది ఎప్పుడు కాదు, ఆల్రెడీ 7 ఎలక్ట్రాన్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి, ఇంకెన్ని కావాలి? 1, దట్ ఈస్ కాల్డ్ valency. ఆల్రెడీ అక్కడ రాసిన క్లోరిన్ 1 valency is 1, so we have to criss cross method, that is equal to Na1 Cl1, it can be written as NaCl. What is the sodium chloride is NaCl. ఇది ఈజీ మెథడ్ కాబట్టి ఇలా వెళ్ళాను, ఈజీ మెథడ్ కాబట్టి ఒకటి ఇలా చేశాను. అర్థం కాలేదు వదిలేయండి, అర్థం కాలేదు వదిలేసేయండి, నో ప్రాబ్లం, మళ్ళీ ఇంకోటి చేయించుకుందాం. ఇప్పుడు సోడియం క్లోరైడ్ వదిలేసాను. ఇప్పుడు సోడియం ఆక్సైడ్ అలాంటిదే తీసుకొని చేస్తున్నా. సోడియం ఆక్సైడ్
తెలియట్లేదు, మనకి ఈక్వేషన్ ఫామ్ తెలియట్లేదు, వదిలేద్దాం. కానీ మనకు తెలుసు, రాకపోతే ఇలా ముక్కలు చేస్తాడు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సోడియం oxide. We don't know, but oxide lo having a one oxygen is there. Oxide. What is the valency of sodium is? If already we know that is called 1. Valency is 1 because of it belongs to first group up to fourth group. Valence is equal to valency. So that's why it belongs to first group. So the valency is 1. We know oxygen is 2s2 outermost configuration. 2s2 2p4. It has a 6 electrons are there. How many number of required electrons is 2? That 2 is represented as a valency. That is equal to 2. So we have to take crisscross method. That is equal to Na2O. Sodium oxide can be treated as a Na2O. Na2O. ఇప్పుడు మీకు ఇంకో పదం చెప్తాను, సింపుల్. హైడ్రోజన్ ఆక్సైడ్. హైడ్రోజన్ ఆక్సైడ్ ఇలా ఇచ్చాడు, మనకు తెలియదు, మళ్ళీ ముక్కలు చేయడమే. ఇక్కడ ఏముంది? హైడ్రోజన్. ఇక్కడ ఏముంది నాన్న? ఆక్సిజన్. ఏమ రైట్? అవునా కాదు? హైడ్రోజన్ వ్యాలెన్స్ ఈస్ 1, ఆక్సిజన్ వ్యాలెన్స్ ఈస్ 2. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, ఇట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఏ H2O. వాట్ ఈస్ ద IUPAC name of the water molecule's name is hydrogen oxide. Hydrogen oxide. Again, we have a doubt in our mind, that is called, what is meant by hydrogen peroxide? గుర్తొస్తున్నాయా మీకు? హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఎక్కడ వాడతాం? చెవుని క్లీన్ చేయడానికి, ఇయర్స్ని క్లీన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంటాం. మనకి మెడికల్ షాప్లో కూడా అవైలబిలిటీగా ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై పెరాక్సైడ్? This is called hydrogen oxide. So again that is called hydrogen peroxide. ఎక్స్ట్రాగా మనకు ఒక యాడ్ అయిందంతేనా, peroxide. సో దీనికి ఎక్స్ట్రాగా ఒక వర్డ్ మాత్రమే ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పెరాక్సైడ్. చెప్పాను కదా, నేర్చుకోవాలి అంటే మీనింగ్ని పట్టుకోవాలి, నరకాలి, నేర్చుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? దట్ ఈస్ ద సింప్లెస్ట్ వే అన్న. ఎంత ఈజీ ఉంటుందంటే బ్రెయిన్ మీద 1% కూడా ఎఫెక్ట్ పడదు. 1%, మినిమం 1% కూడా ఎఫెక్ట్ పడదు. నీకు రావట్లేదా, ముక్కలు చేయడం నేర్చుకుంటున్నాం. ఓకే రైట్. దీని నుంచి ఇంకొంచెం డెప్త్గా నేర్చుకున్నాం, ఇంకా నేర్చుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళకి. అంటే హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ అంటే నాకు తెలుసు, హైడ్రోజన్ ఆక్సైడ్ అంటే తెలుసు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ H2O. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అ కామన్ నేమ్ వాటర్. రైట్, ఐ నో. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్? దానికి ఎలా రాయాలి డౌట్ అంటే, పర్ అంటే మీనింగ్ బిఫోర్. పర్ అంటే మీనింగ్ ఇస్ అ బిఫోర్, అంటే ఆక్సిజన్కి ముందుగా ఇంకొక ఆక్సిజన్ ఉంటే దాన్నే మనం ఏమంటామంటే పెరాక్సైడ్. ఏమంటాం? పెరాక్సైడ్. సో అంటే ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఏముంది? H2O ఉంది. ఆ H2Oకి ముందుగా ఇంకేముండాలి? ఇంకొక ఆక్సిజన్ ఉండాలి. ఈ పెరాక్సైడ్కి ముందు ఇంకొక ఆక్సైడ్ ఉండాలి. ఈ ఆక్సైడ్కి ముందు ఇంకొక ఆక్సైడ్ ఉందంటే దాని మీనింగ్ H2Oకి ఇంకొక O కలపడం అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? H2O2. ఇదేగా హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఫార్ములా. అయిపోయింది. ఎంత ఈజీగా నేర్చుకోవాలనేది నీకు ఆ వర్డ్ ఫార్మేషన్లోనే, దాన్ని పట్టుకోవడంలోనే ఉంటుంది. దాన్ని ఎంత ఈజీగా పట్టుకున్నావో అంత ఈజీగా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా మీకు? రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద వర్డ్ ఫార్మేషన్ టు ఈక్వేషన్ ఫామ్. ఇప్పుడు ఇంకో విషయం కూడా తెలిసింది, ఓహో వాటర్ మాలిక్యూల్కి కామన్లీ హైడ్రోజన్ ఆక్సైడ్ అంటారా? రైట్. ఎలా చేశాను నేను? ఒక H2O రాయండి. ఒక H2O ఎలా రాసావు? హౌ కెన్ యూ డిటర్మైన్ H2 అంటే బై యూజింగ్ ది వ్యాలెన్సీ. అందుకోసమే నేను ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ని 20 to 30 ఎలిమెంట్స్ని పక్కన పెట్టి మరి ఇదే ఎందుకు నేర్పించారంటే, అంత వైటల్ రోల్ని, ఇది కీ రోల్ని ప్లే చేస్తుందండి ఇన్ అవర్ కెమిస్ట్రీ. అర్థమవుతుందా? రైట్. స్లోగానే పోదాం. ఎంత బేసిక్స్ కావాలో అంత బేసిక్స్ నేర్చుకుంటే ఇప్పుడు అర్థమవుతుందిగా. ఇవన్నీ మనకి క్లియర్గా ఒక్కసారి మీరు బుక్ కనుక ఓపెన్ చేస్తే అన్ని కూడా మీరు చేసేస్తారు. అర్థమవుతుందా? ఇప్పటి వరకు మనం మార్కుల కోసం చదివాం, ఇప్పటికి కొద్ది గొప్ప సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోబోతున్నాం. అసలు వాట్ ఈస్ మెంట్ బై బేసిక్స్? అర్థమవుతుందా? నిజంగా మనకు మైండ్లో ఇంకోటి కూడా ఉంటుంది. యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ కానీ, కొంచెం డల్లర్ స్టూడెంట్స్ కానీ, కొంతమంది బాగా చదివే స్టూడెంట్స్ కూడా ఏమవుతుందంటే, సార్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కొంచెం టిపికల్గా ఉన్నాయి, అది ఇదని. ప్రపంచం మారిపోతుంది నాన్న. ప్రపంచం ఇప్పుడు అంతా కూడా డిజిటల్ మేనియాలోకి వెళ్ళిపోయింది. డిజిటల్ మేనియాలోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మనం దాన్ని కూడా కొద్దిగా కనీసం ట్రై చేయాలి కదా. అసలు ఏమి రాదని ఇంట్లో కూర్చోవడం కంటే డూ సంథింగ్. డూ నథింగ్ కాకుండా డూ సంథింగ్ బెటర్ దాన్
సంథింగ్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ నథింగ్ అంటారు కదా. సో అలా ప్రొసీడ్ అవుతున్నాం. మనం 1 month అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 10 days 15 days నుంచి మనం సిలబస్ని ఫాలో అవుతున్నాం, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ని ఫాలో అవుతున్నాం. అంటే సమ్ లిటిల్ బిట్ ఎంతో కొంత బేసిక్స్ నేర్చుకున్నాం. ఎందుకంటే మీకు ఇంతకన్నా మంచి టైం, బెటర్ టైం ఇంకెప్పుడు దొరకదు. ఎందుకంటే వన్స్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత సిలబస్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తామే కానీ స్టూడెంట్ అంత ఫాస్ట్గా మనం వెళ్ళిపోతాం. ఒక్కోసారి మనకి హాలిడేస్ కూడా దొరకపోవచ్చు. రేపు పొంగల్ హాలిడేస్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు, సండేస్ దొరకపోవచ్చు. ఆల్రెడీ మీకు ఒక పదం తెలిసే ఉంటుంది, ముందు కష్టపడితే తర్వాత సుఖపడతాం. ఇప్పుడంతా మనం సుఖపడుతున్నాం, ఫ్రీ టైం కదా, ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు సుఖపడుతున్నాం అంటే తర్వాత కష్టపడాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు మనకి ఏదైనా ఇబ్బంది అయితే మన టైం సరిపోయినప్పుడు ఏం చేయాలంటే అందుకోసమనే కొద్దిగా గొప్ప లిటిల్ బిట్ బేసిక్స్ కొద్దిగా గొప్ప ఫాలో అవుతూ నేర్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతే తర్వాత క్లాసెస్ని మీరు ఈజీగా క్యాచ్ చేయొచ్చు, ఈజీగా గ్రాప్ చేయొచ్చు. అర్థమవుతుందా? రైట్. ఇంకా మనం ఓన్లీ 3 examples నేర్చుకుందాం. ఇంకొంచెం ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ నేర్చుకోవడానికి ఇప్పుడు ట్రై చేద్దాం. రైట్ రైట్ అల్యూమినియం క్లోరైడ్ ఒకటి. నెక్స్ట్ వన్ అల్యూమినియం ఆక్సైడ్. ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం. మనకు తెలియదు కాబట్టి ఏం చేస్తాం, ముక్కలు చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అల్యూమినియం. క్లోరైడ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ Cl. దెన్ వాట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ అల్యూమినియం అంటే ఇక్కడ లేదుగా, ఇవి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి దీన్ని వాడాం నేను, అంతేనా? ఇలా రాస్తాం, తెలియదుగా మనకి. అందుకని ఏం చేస్తున్నాం, అటామిక్ నెంబర్ 13. సో కాన్ఫిగరేషన్ నియాన్ 3s2 3p1 3s2 3p1 రాసాం కదా. సో కాన్ఫిగరేషన్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 3. గ్రూప్ నెంబర్ 3, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 3, ఇంక్లూడింగ్ వ్యాలెన్సీ ఆల్సో 3 బికాస్ ఆఫ్ అప్ టు ఫోర్త్ గ్రూప్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వ్యాలెన్సీ. సో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు గ్రూప్ నెంబర్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వ్యాలెన్సీ. అల్యూమినియం వ్యాలెన్సీ ఈజ్ 3. So chlorine is a valence is 1. So that is equal to, I have to write aluminum chloride. Aluminum chloride is AlCl3. So here that is called aluminum 1. Chlorides is 3. Chlorides is 3. Next we have to go to aluminum. Same aluminum valence is here aluminium. So this is called oxygen. Aluminum valency is 3. Oxygen valency is 2. So that's why it can be written as Al2O3. 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 This is the aluminium oxide. ఇప్పటి వరకు మనం ఎలిమెంట్స్ ని కాంబినేషన్ చేసి కాంపౌండ్స్ ని ప్రిపేర్ చేసాం, అంతే రైట్. వర్డ్ ఫార్మేషన్ ని 2 elements are combined to form a compound. 2 compounds by using valency. ఇప్పుడు అలా కాదు, ఇప్పుడు ఇంకొంచెం డెప్త్కి వెళ్దాం, ఇంకొంచెం డెప్త్కి వెళ్ళి జాగ్రత్తగా నేర్చుకుందాం. ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్, ఇప్పుడు నువ్వు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది కొంచెం ఉంది, అదేందో ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం. జాగ్రత్తగా వినాలి. 10th క్లాస్లో ఉన్న దాని సిలబస్లే చెప్తున్నాను. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇది 9th క్లాస్ 8th క్లాస్లో వస్తుంది నా బేసిక్స్. అఫ్ కోర్స్ నో ప్రాబ్లం. మనకు అప్పుడు ఆ వేలో నేర్పించలేదు, ఇప్పుడు నేర్పిస్తున్నారు. అది వదిలేద్దాం, పాస్ట్ ఈజ్ పాస్ట్ వదిలేద్దాం. మనకేమి రాదు అనుకుందాం, 0 నుంచే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కదా, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. సెకండ్ స్టేజ్, ఇప్పుడు ఇది కేస్ 2 అనుకుందాం. ఇప్పుడు వరకు ఏం చేసామంటే ఈ 2 elements ఆర్ కంబైన్డ్ టు ఫార్మ్ ఏ కాంపౌండ్. ఇప్పుడు కాంపౌండ్స్ ని కలిపితే ఎలాగా, ఇప్పుడు అది నేర్చుకుందాం అనమాట. ఇది సెకండ్ కేస్ 2. ఆ కేస్ 2కి వెళ్ళే ముందు మళ్ళీ కొంచెం బేసిక్స్ లెక్క వెళ్దాం. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా నండి, నీకు తెలిసి H2SO4 ఎలా క్లివేట్ చేస్తాం, దీన్ని ఏమేమంటాం, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. మనకు తెలుసు 10th క్లాస్లో ఆల్రెడీ కింగ్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ని కాన్సన్ట్రేటెడ్ HCl అని అంటాం, రైట్, అవునా కదా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ H2SO4. మరి దీన్ని ఎలా తెలియాలి, దీని వ్యాలెన్సీ 2 దాని వ్యాలెన్సీ ఎలా చెప్పారంటే మనకు తెలియదు కదా, ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే రివర్స్ ఫార్మేషన్, అంటే ఈక్వేషన్ ఫార్మ్ టు వర్డ్ ఫార్మేషన్. ఆల్రెడీ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఈక్వేషన్ 2 నేనే రాశాను కదా, నువ్వు మళ్ళీ కొత్తగా రాసేది అనుకోవద్దు అని డౌట్ చాటుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ మనం ముక్కలు చేద్దాం. అంటే మనకు తెలిసి హైడ్రోజన్ ఒకటి ఉంది, ఇంకొకటి ఏంది SO4. అంటే హైడ్రోజన్ ఎలిమెంట్ గా ఉంది, బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కాంపౌండ్ గా ఉంది, అందుకే ఈ కేసు వాడాం. కొంచెం డెప్త్ అని కాదు, మనకి యూస్ఫుల్ అవుతాయి, మనకి నీడ్ అది, రైట్. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా మనకు తెలిసి హైడ్రోజన్ వ్యాలెన్సీ ఎంత
1. మరి సల్ఫేట్కి వ్యాలెన్సీ ఎంత అవుతుందంటే హైడ్రోజన్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి, అవునా కదా? సో అంటే 2 ఇక్కడికి వచ్చింది అంటే జాగ్రత్తగా నుండి ఇలా రాస్తేనేగా H2SO4 ఫామ్ అయ్యేది. మళ్ళీ అర్థం కాదు, వదిలేద్దాం. హైడ్రోజన్ మనకు తెలుసు ఎంత? 1. SO4కి ఎంత మనకు తెలియదు, కానీ దీన్ని బేస్ చేసుకొని చూస్తే ఖచ్చితంగా హైడ్రోజన్ 1 అని తెలిసింది. సల్ఫేట్కి 2 అయితేనేగా H2SO4 ఫామ్ అయ్యేది. అంటే వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ సల్ఫేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతనా? 2. వ్యాలెన్సీ ఎంత? 2. అఫ్ కోర్స్ నీకు ఛార్జ్ కావాలంటే సల్ఫేట్ రాస్తుంటారు కొంతమంది, SO4 -2 మైనస్ తీసేస్తే మిగిలిపోయేది ఏంటి? వ్యాలెన్సీ. అలా కాదు, అర్థం కాదు, మళ్ళీ వదిలేద్దాం, డోంట్ వరీ. H2CO3 అలాంటిదే ఇంకొకటి తీసుకున్నా. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే కార్బోనిక్ యాసిడ్ అంటాం. కార్బోనిక్ యాసిడ్ బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే దీంట్లో H2O + CO2 ఉంది చూడు. H2CO3 ఉందా లేదా? అన్నీ కొద్దిగా ఈజీ రావు నన్ను, అన్నీ దీనంత ఈజీగా ఉండవు. సో కొంచెం నేర్చుకునేది ఉంటుంది. ఓహో మనకు ఆల్రెడీ H తెలుసు, నువ్వు ఎక్స్ట్రాగా నేర్చుకుంటుంది ఒకటే కదా, వేరేదేం కాదు కదా. సో H2CO3 రైట్, వదిలేసేయండి. దీని గురించి ఇంకా డెప్త్గా మనం చాలా అయినా చెప్పుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. H ఉంది, నెక్స్ట్ వన్ CO3. ఇది ఫామ్ అవ్వాలంటే మనకు తెలుసు హైడ్రోజన్ వ్యాలెన్స్ ఎంత? 1. సో ఇక్కడ 2 వచ్చింది కాబట్టి 2 రాస్తేనేగా నీకు H2CO3. అంటే CO3 కూడా వ్యాలెన్స్ ఎంత వచ్చేసింది మనకి? CO3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. Valency is 2. So this is called sulfate. So this is called carbonate. తెలియకపోతే రాసుకుందాం నాన్న, మళ్ళీ డోంట్ వరీ, మళ్ళీ నీట్గానే రాసుకుందాం. నెక్స్ట్ వన్, మరి దీని యూజ్ ఏంటి? కొత్తగా వస్తున్నాయి కాబట్టి యూజ్ కూడా నేర్చుకుందాం. మన ఇందరిలో ఇన్వర్టర్ ఉంటుందా లేదా? ఉంటుంది. ఆ ఇన్వర్టర్లో అందరూ డిస్టిల్ వాటర్ మాత్రమే పోస్తారు, am I right? కానీ ఆ డిస్టిల్ వాటర్లో కూడా యాసిడ్ ఉంటుంది. దట్ యాసిడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ డైల్యూటెడ్ H2SO4. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డైల్యూటెడ్ H2SO4 ఇట్ విల్ బి ఈక్విలిబ్రియం ఎగ్జిస్టెడ్ అంటాం. అఫ్ కోర్స్ మనకి ఫస్ట్ ఇయర్లో వస్తే ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది. ఇన్వర్టర్లో వాడే యాసిడ్ ఏంటి? H2SO4. అంతవరకే గుర్తుపెట్టుకోండి, హోల్డ్లో పెట్టండి. రిమైనింగ్ దీని గురించి ఇంకా మనం చాలా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ వన్ కార్బోనిక్ యాసిడ్. మరి దీని హెల్ప్ ఏంటంటే మన బాడీలో చెప్పాను, అందుకే CO2 + H2O చెప్పనా రైట్. ఆక్సిజన్ మనం ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో మన బాడీకి, సో మన బ్లడ్ యొక్క pH వాల్యూని మెయింటైన్ చేస్తుంది, మన వాటర్ యొక్క pHని కంప్లీట్గా అది మెయింటైన్ చేస్తుంది. కార్బోనిక్ యాసిడ్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. కార్బోనిక్ అండ్ ఇస్ బైకార్బోనిక్ యాసిడ్స్ అంటే ఇది మన స్టమక్లో చేసేటువంటి రోల్ అనేది ఆషామాషి రోల్ కూడా కాదు, అర్థమవుతుందా రైట్. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ of the H2SO3. So H2SO4 can be used in inverter of the water, and H2CO3 can be used in our stomach to maintain the pH of the blood. Right. Next one, nitric acid HNO3. This is a nitric acid. అన్నిట్లో జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇక్కులే ఉన్నాయి చూడండి, ఇక్కులు అన్నాయి. సల్ఫ్యూరిక్, కార్బోనిక్, నైట్రిక్. సో ఇప్పుడు దీన్ని రాస్తే మన దగ్గర ఏముంది? ఒక H ఉంది, ఒక NO3 ఉంది. రెండు 1 ఉంది కాబట్టి దీని యొక్క వ్యాలెన్సీ 1, దీని వ్యాలెన్సీ కూడా 1. సో అప్పుడు మనం రాస్తే ఏమైపోతుంది? అల్టిమేట్ గా టు కన్వర్ట్ HNO3. నైట్రేట్ కి వచ్చేసరికి ఎంత ఉంది మనకు వ్యాలెన్సీ? NO3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. All ic acids are converted into 8. Sulfuric, sulfate. Carbonic, carbonate. Nitric, nitrate. Carbonate, sulfate. Sulfate. జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ పదం అనేది మీకు బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటున్నట్టు ఇప్పుడు ఇంకోటి కూడా చెప్తాను, కంగారు పడకండి. ఇది నేర్చుకునే మళ్ళీ వేరేది నేర్చుకునే ముందు ఇంకొకసారి ఇది రీకాల్ చేద్దాం. ఆల్రెడీ సింగిల్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ వ్యాలెన్సీ తెలుసు మనకి, సింగిల్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ వ్యాలెన్సీ ఆల్రెడీ రాసేసాను. అలా కాకుండా కాంపౌండ్ గా ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క వ్యాలెన్సీ ఎక్కువగా మేజర్ గా మనం యూజ్ చేసేది ఇదేనాను, అందుకోసం ఈ 3 ఎక్కువగా చెప్తున్నాను. అఫ్ కోర్స్ ఇంకా చాలా వస్తాయి, ముందు ఈ 3 బాగా నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. అర్థమవుతుందా రైట్? జాగ్రత్తగా ఉండండి. సల్ఫేట్ ఎంత? 2. కార్బోనేట్ ఎంత? 2. నైట్రేట్ ఎంత? 1. దట్ ఈస్ ద వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ది కాంపౌండ్స్. వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ది అయానిక్ కాంపౌండ్స్ అంటాం. అయానిక్ కాంపౌండ్
కాంపౌండ్స్ వచ్చేసరికి వ్యాలెన్సీ ఇలా రాసేస్తాం. అఫ్ కోర్స్ చార్జెస్ కూడా మనం చెప్పేయచ్చు. నాకు ఇంకా బాగా గుర్తుంటుంది సార్ చెప్పండి సార్ అంటే మైనస్ రాస్తే దాని ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, -2 రాస్తే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, -1 రాస్తే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. మైనస్ తీసేసి సింబల్ ద నెగటివ్ సైన్ is removed, so it can be treated as a valency. That is the difference between oxidation state and valency. Having a sign that is called oxidation state, having no sign that is represented as a valency. The valence of the elements we have to know. Similarly, we have to learn about the valence of the sulfates, carbonates and nitrates. Sulfates, carbonates and nitrates, right? ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఇంకొన్ని కాంపౌండ్స్ మనం ప్రిపేర్ చేయాలి. ఆ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత రేపు మీరు అన్నటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ని నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. నేను ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చెప్తున్నానని ఎందుకు ముందే చెప్తానంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే రేపు చెప్పబోయే లెసన్ని ఈరోజే చదివేస్తారు కాబట్టి, రైట్? అది అవుట్ స్టాండింగ్ స్టూడెంట్ యొక్క మెయిన్ అవుట్ స్టాండింగ్ స్టూడెంట్ చేసే పని అదనమాట. రేపు ఒక న్యూ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అంటారు. అలా స్టార్ట్ చేస్తాను అన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే స్టూడెంట్ ఇంటికి వెళ్ళినమ్మంటే రేపు సార్ ఈ క్లాస్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు కదా, ఒకసారి మనం చూద్దాము ఆ టెర్మినాలజీస్ ఏమన్నా ఉంటాయేమో అవి మనకు ఉపయోగపడతాయి కదా అని చెప్పేసి ఆ టాపిక్ని అతనికి ఎంత వీలుంటే అంత ఒక 2-3 పేజెస్ చదివేస్తాడు అనమాట. అందుకోసం నేను కూడా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ నేర్పిస్తాను అన్నప్పుడు నువ్వు ఒకసారి అలా రీకాల్ చేస్తే రేపు క్లాస్ అనేది నీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది, రైట్? ఇప్పుడు ఒక్కసారి దీన్ని రీకాల్ చేద్దాము. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఈ క్లాస్ ఇంతటితో ఫినిష్ చేద్దాం, రైట్? గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇక్కులు ఏట్లు, ఇక్కులు ఏట్, ఇక్కు ఏట్, సల్ఫ్యూరిక్ సల్ఫేట్, కార్బోనిక్ కార్బోనేట్, నైట్రిక్ నైట్రేట్ నైట్రేట్. సల్ఫేట్ కి ఎంత 2, కార్బోనేట్ కి ఎంత 2, నైట్రేట్ కి ఎంత 1. దట్ ఈస్ నైట్రేట్. Already I said that all nitrogen compounds are explosive. మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి మాట్లాడాలంటే చాలా చెప్పుకోవచ్చు. నేను అసలుకి డైలీ లైఫ్లో ఎలా యూజ్ చేశారు, ఓల్డెన్ డేస్లో ఎలా యూజ్ చేశారు అనేది కూడా మనం చెప్పవచ్చు. ఇప్పుడంటే మనందరికీ చాలా తెలుసు, ఐఐటీస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వన్ కొన్ని కంట్రీస్లో అయితే హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ, స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ, ఆక్స్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఇవన్నీ లేనప్పుడు కూడా ప్రపంచంలోనే అసలుకి మొట్టమొదటి యూనివర్సిటీస్ ఎక్కడైనా ఉందంటే ఇండియాలోనే ఉన్నాయి. అది 1 కాదు 2 కాదు, అప్రాక్సిమేట్లీ డజన్ దాకా ఉన్నాయి. 12 యూనివర్సిటీస్, అది కూడా హైలీ క్వాలిఫైడ్, హైలీ ఎక్విప్మెంట్ యూనివర్సిటీస్. తెలుసా మీకు? అందులో మెయిన్ది నలంద యూనివర్సిటీ. ఇట్ ఈస్ ఇన్ బీహార్. మీకు విషయం తెలుసో లేదో తప్పుగా భావించదండి, హిందువులకి పవిత్రమైన గ్రంథం ఇది భగవద్గీత, మహాభారతం ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. అలాగే ముస్లిమ్స్కి ఖురాన్ కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ క్రిస్టియన్స్కి వచ్చేసరికి బైబిల్ కూడా ఉంది. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలా ఉంది. ప్రతిదీ కూడా చెప్పింది దేవుడు అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ సేవ చేయడం. మనిషికి సేవ చేయడమే దేవత, ఇంకా అంతమించి లేదు. బట్ కానీ ఏం చేశారంటే 1700 నుంచి మనకి ఇండియాలోకి ఎవరు వచ్చారంటే మైగ్రేట్స్ వచ్చారు కదా, ముస్లిమ్స్ కానీ ఇటువంటి తుక్లక్లు వీళ్ళందరూ వచ్చారు కదా. వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఏం చేశారంటే పాపం వాళ్ళకి ల్యాక్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ లేక, వాళ్ళకి మెచ్యూరిటీ లేక వాళ్ళని సరైన గైడెన్స్ ఇవ్వలేక ఏం చేశారంటే ఖురాన్ తప్ప ఏది కూడా మంచి గ్రంథం కాదని చెప్పేసి వాళ్ళకి చెప్పారు, వాళ్ళ సోల్జర్స్కి చెప్పారు. అప్పుడు ఏం చేశారంటే మ్యాక్సిమం ఆ నలంద యూనివర్సిటీలో ఉన్న లైబ్రరీ మొత్తాన్ని కూడా తగలబెట్టేశారు. జస్ట్ అలా మంట వేసి అలా తగలబెట్టారు. యూనో వన్ థింగ్, ఆ లైబ్రరీని అలా తగలబెట్టడం వల్ల 15 days అది అలా కంటిన్యూస్గా బర్న్ అవుతానే ఉంది. ఇంకా మీరు చూసుకోండి, ఒక లైబ్రరీ కంటిన్యూస్గా 15 days అలా తగలబడిపోతూ ఉంది అంటే నిజంగా చెప్పండి దాంట్లో ఎంత మంచి విషయాలు ఉన్నట్టు చూడండి. మన ఆర్యభట్ట కూడా అందులో ఉన్న ప్రొఫెసర్, తెలుసా మీకు? అంత మంచి ఎక్విప్మెంట్ ఉంది, అదంతా కూడా లాస్ అయిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ అండి. ఆ మెచ్యూరిటీ లేకపోవడం వల్ల అలా అవుతుంది, లేకపోతే ఏమీ కాదు. అంతేనా కదా, రైట్? అలా చెప్పు. ఎందుకంటే మన ఇండియన్స్ ఎవరు కనిపెట్టని కూడా అప్పుడే ఎప్పుడో కనిపెట్టేశారు అని చెప్పడానికి మాత్రమే. అంత పవర్ ఉంది. ఆ పవర్ని మీరు ఇప్పుడు బయట పెట్టండి, అంతేగాని దాన్ని అలాగే స్లీపింగ్ మోడ్లో ఉంచకండి, దాన్ని యాక్టివ్ మోడ్లోకి తీసుకురండి. అప్పుడే కనిపెట్టిన వల్ల మనం ఇప్పుడు కనిపెట్టలేమో చెప్పండి, రైట్? థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ వీ హ్యావ్ టు గో టు సమ్ అదర్ compounds by using valency method, and we have to go to electronic configuration. Thank you friends. మీ స్కూల్స్ మరియు కాలేజ్ విద్యార్థుల కోసం ఆన్లైన్ డిజిటల్ క్లాसेस ద్వారా బోధించాలనుకుంటున్నారా? क्या आप आपके कॉलेजेस, स्कूल्स और ट्यूशंस को डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं?
మీ విద్యార్థుల కోసం సరైన ప్లాట్ఫామ్ వెతుకుతున్నారా? क्या आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए किसी बेहतर प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं? అయితే మా ఏఎన్ ఛానల్ ద్వారా ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లానే కాకుండా గద్వాల,